वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सौभाग्यदायिनी अलमेल्मङ्गा सरसिजनयना अलमेल्मङ्गा सर्वज्ञशक्तिवे अलमेल्मङ्गा सर्वं सहा पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा अलमेल्मङ्गा। श्रीमान् यस्याः प्रियस्यन् सकलमपि जगज्जङ्गमस्थावराद्यं स्वर्भूपातालभेदं विविधविधमः शिल्पसामर्थ्यसिद्धं रञ्जन् ब्रह्मामरेन्द्रैस्त्रिभुवनजनकस्तूयते भूरिशो यः सा विष्णोरेकपत्नी त्रिभुवनजननी पातु पद्मावती नः। ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಮುಹೂರ್ತ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಈ ಸಮಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 9 ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣದಿಂದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಜರಾಜನನ್ನು ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅಂತಹ ಆ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥವರಾಗಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುವನ ಜನನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯೇ ಪೂಜ್ಯೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯೇ ಶುಭೆ ಪದ್ಮೆ ರಮೆ ಲೋಕಮಾತಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು
ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹವರು. ಅಂತಹ ಆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ತನೆಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುಭ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪುರನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಈ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತಹ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಳು, ಸರ್ವವರದಳು, ಸರ್ವ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಸರ್ವ ಸಮ್ಮಾನಿತಳಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾಪಿಕೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಆ ಧ್ವಜ ಅದು ಅವರೋಹಣ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚಾಚು ಚಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ತೀರ್ಥ ಚಕ್ರ ಸ್ನಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಸರ್ವದಾ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಖಾರವಿಂದದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ 9 ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ? ಆ ತಾಯಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಹಿ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ದರ್ಶನಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀಡು, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಹೇ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ನಿನ್ನ ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಇಂದಿರೆ. ಹೇಮವರ್ಣಾಭೆ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಭವಸಾಗರ ಮಗ್ನಂ ಮಾಂ. ನಾನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಅಂತ. ಶ್ರೇಯಸಂ ಶಿವಂ ಭದ್ರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಮಂಗಳಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಅಂತಹ
ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪುರ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ. ಅಂತಹ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತೆ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಗೀತಳಾದಂತಹವಳು ಆ ತಾಯಿ ದೇವದೇವಿ. ಅಂತಹ ಆ ದೇವದೇವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಡೋಣ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಗೀತಾಯೈ ದೇವದೇವ್ಯೈ ಚ ಮಂಗಳಂ. ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗಮಹಾ ವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾ ಯಸ್ಯ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರತ ಊರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಶ್ರೀಃ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಬಲವತಿ ಅಜಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಅಜಿತ ನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗಳಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆ ಫಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವಜ ಅವರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಇದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಲಾಂಛನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಧರಿಸಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೆ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೆ, ಸಹಸ್ರದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಪದ್ಮ. ಅಂತಹ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು, ಪದ್ಮ ಸರೋವರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವಳು, ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರನ ನಿಭಾ ಅಂದರೆ ಕಾಂತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮುಖವುಳ್ಳಂತವಳು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪಣಾರ್ಥಾಯ ಅನುಜ್ಞಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ. ಭಗವನ್ ಶ್ರೀಪತೆ ದೇವಾನ್ ಯುಷ್ಮತ್ ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗತಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಪಣಾರ್ಥಾಯ ಅನುಜ್ಞಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ. ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ವರ್ಣ ನಿಭಶ್ಚತುರ್ಮುಖಲಸತ್ ನೇತ್ರಾಷ್ಟಕಾಲಂಕೃತಃ ಪಾಣಿಃ ಪ್ರಸ್ಫುರಿತಾಕ್ಷಸೂತ್ರಕರಕಃ ಪಿಂಗೈರ್ಜಟಾಮಂಡಲಃ ದೇವೈರುಜ್ವಲ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಗಣೈಃ ಹಂಸಾದಿರೂಢೋ ಹರೇಃ ತೀರ್ಥಾಂತೋತ್ಸವ ಸೇವಯಾಭಿಮುದಿತಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪುನರ್ಗಚ್ಚತು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾನಂ ದಧಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಧೀಮತ ವೇನ ಆವಹ ಸಬುದ್ಧಜ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿಮಸತಶ್ಚ ವಿವಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಗಮನ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಧೂಪದೀಪಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಬ್ರಹ್ಮತಾಳಂ ಮಧ್ಯಮಸ್ವರಃ ಮೇಘರಂಜೀರಾಗಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ನೃತ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮತಾಳಂ
अंडमंडल कोटि मंडित नाभि पंकज विष्टरम अंड संस्थ चराचरासुर देव राक्षसकारिणम हंसरूपक विष्णु बोधित वेद शास्त्र विचक्षणम नौमि वेद सम जलोचन पाद पूजन तत्परम अंडमंडल कोटि मंडित नाभि पंकज विष्टरम अंड संस्थ चराचरासुर देव राक्षसकारिणम हंसरूपक विष्णु बोधित वेद शास्त्र विचक्षणम नौमि वेद सम जलोचन पाद पूजन तत्परम तीर्थांतोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् इंद्रः इंद्रः मेघश्यामधनुस्सहस्रनयनो वज्रायुधो वासवो नागेन्द्रोन्नत पीनकन्दरगतो देवावळीसेवितः भेरीमद्दलझल्लिकाहलरवैः पूर्णाखिलांशो हरेः तीर्थांतोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु इंद्रं वो विश्वधस्पति हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः समतालं वर्णस्वरः गान्धाररागं विलासनृत्यं गान्धारम् इंद्रतालम् निखिल सुरवर मकुट मणिघृणि चुंबितांघ्रि सरोरुहम् कमलदल निभ कांति मिश्रित नेत्र दश शत शोभितम् विमल गजह यगमन मति बल दैत्य नाशन कारणम् निखिल मुनि कृत यज्ञ भोगिनमिन्द्रमद्य भजामि तम् निखिल सुरवर मकुट मणिघृणि चुंबितांघ्रि सरोरुहम् कमलदल निभ कांति मिश्रित नेत्र दश शत शोभितम् विमल गजह यगमन मति बल दैत्य नाशन कारणम् निखिल मुनि कृत यज्ञ भोगिनमिन्द्रमद्य भजामि तम् इन्द्रमद्य भजामि तम् तीर्थांतोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् अग्निः वह्निशक्तिधर प्रबाल विलसत् देह प्रभामण्डलः ज्वालाजाल परीतरत्नमकुटः कल्याण पीताम्बरः भूषारत्न मरीचिमांसलरुचिः मेषाधिरूढो हरेः तीर्थांतोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु ओम यमाय सोमगो सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगो यज्ञागच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेम अग्निप्रीत्यै ऋषभस्वरं कोल्लीरागं कीर्तयेत् बद्धावतारं घोषयेत् सर्वतो भद्रनृत्यं कारयेत् कोल्लीरागम् अग्नितालम् सृक्सृवभूषित पाणि सरोरुह अद्भुत शक्तिधरम् विद्रुम सन्निभ देह मरीचि विभेदित सन्तमसम् लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यधिरूढमजम्
नौमि मखध्वज भासुरस सुजिह्वसमीरसखं तत्तत् सृक्स्रवभूषित पाणिसरोरुह अद्भुतशक्तिधरम् विद्रुमसन्निभदेहमरीचि विभेदित तमसम् लोकहितार्थमखाहुतिवाहकमभ्यधिरूढमजम् नौमि मखद्वय भासुरस सुजिह्वसमीरसखं तत्तत् सुजिह्वसमीरसखं तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् कालः कालः पाशधर प्रभूति तिमिरः श्यामादि कालांगको ज्वालारूक्ष कटाक्ष तीक्ष्ण मदनो दमुष्ट्रार्चि मग्नाधरः आरूढो महिषं विशान कुलिशं प्रेतैरुपेतो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवया विमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु सुगन्ध पन्थामभयं कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः तदस्य चित्रगो हविषाय जामा प्रीत्यै गान्धारस्वरः कौशिकरागं कीर्तयेत् भृङ्गिणी तालं घोषयेत् खेटकनृत्यं कारयेत् कौशिकरागम् कालताళం कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाश विराजितं कालचक्रगति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजक सत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितम कालताళमिदं भजे कालदूतपति कालमेघनिभ कालपाश विराजितं कालचक्रगति कालचक्रकृति कालकालमहत्तनुं कालकेतुगण कालहारिरिव कालपूजक सत्प्रियं भेरिकानुगत तालभेदितम कालताళमिदं भजे कालताళमिदं भजे तीर्थान्तोत्सव सेवया विमुदितं गच्छन्तु युष्मत्पदम् निरुतिः रक्ताक्षो रक्तकेशः कनकरुचितनुः खड्गकेटाङ्गहस्तो निर्द्वन्द्वो रजनीचरोत्तमपतिः दमुष्ट्राकराळाङ्गकः आरूढो नरवाहनं परिवृतो दैत्यैरुपेतो हरेः तीर्थान्तोत्सव सेवयाभिमुदितं स्थानं पुनर्गच्छतु ओम शं असुन्वन्तमगजमानमिच्छस्तेन स्येत्यां तस्करस्यान्वेषि अन्यमस्मदिच्छसाद इत्या नमो देवि निरुते तुभ्यमस्तु प्रीत्यै मध्यमस्वरं नटभाषारागं कीर्तयेत् मल्लतालं घोषयेत् चक्रमण्डल नृत्यं कारयेत् नटभाषारागम् निरुतिताళं अक्षय पक्ष विपक्ष गुलक्षय दक्षस पक्षयुगं चण्डमखण्डित मण्डल कुण्डल मण्डित गण्डतटं पानग पान कृपानगनाकुल कोणपकोणपतिं चिन्तय सन्ततमन्तरवन्तमनन्त गुणतमिमं तत्तत् अक्षय पक्ष विपक्ष बल क्षय दक्षस पक्षयुगम् पान
గపాన కృపాన గణాకుల కోణపకోణపతిం చింతయ సంతతమంతరవంతమనంతగుణంతమిమం తత్తత్ అనంతగుణంతమిమం. తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధునా గచ్చन्तు యుష్మత్పదాం. వరుణః ఆరూఢో మకరం మహోదధిభవం మందారమాలోజ్వలః పాశాలంకృత పాణిపద్మశుభగః సంసేవితః కిన్నరైః కుందేందుద్యుతిమాన్ స్వదేహరుచినా ధ్వస్తాంతకారో హరేః. తీర్థాంతోత్సవ సేవయాభిముదితం స్థానం పునర్గచ్చతు. ఇమం మే వరుణశ్రుధే హవమధ్యాచమృడయా త్వామస్యురాజకే తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్త్వదాస్తే యజమానా హవిర్భిః అహేళమానవరుణేహ సమానాయ ప్రమోషి. ప్రీత్యై పంచమస్వరం కామదరాగం కీర్తయేత్ మంగళతాళం ఘోషయేత్ గాంధార నృత్యం కారయేత్. కామదరాగం వరుణతాళం వినమత వరుణం వినమత వరుణం కరధృతవరపాశం జలనిధి సదనం మకరగమనిశం జలచరకులరాజం నీరదమేచకమంజుళదేహ సమంచితభూషిత బాహుయుగం శుభగణ సహితం సురగణ వినుతం తమపరహరిధీశం తత్తత్ వినమత వరుణం వినమత వరుణం కరధృతవరపాశం జలనిధి సదనం మకరగమనిశం జలచరకులరాజం నీరదమేచకమంజుళదేహ సమంచితభూషిత బాహుయుగం శుభగణ సహితం సురగణ వినుతం తమపరహరిధీశం తత్తత్ శుభగణ సహితం సురగణ వినుతం తమపరహరిధీశం తత్తత్ తమపరహరిధీశం. తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధునా గచ్చन्तు యుష్మత్పదం. వాయుః వాయుర్వన్నిశక ప్రసన్నవదనః పింగాయ దాక్షిద్వయోః ధూమ్రాభో మృగవాహనో పరిలసత్ పాణిద్వయాలంకృతః పీనోదార భుజాంతరాల విలసద్ధామాభిరామో హరేః. తీర్థాంతోత్సవ సేవయాభిముదితం స్థానం పునర్గచ్చతు. ఆనోనయద్భిః సదనేభిరధ్వరం సహస్రిణీభిరుపయాహి యజ్ఞం వాయో అస్మిన్ హవిషమాదయస్వ యూయం పారస్వస్తిభిః సదా వాయుప్రీత్యై దైవతస్వరం తక్కేశీరాగం కీర్తయేత్ జయతాళం ఘోషయేత్ కుట్టిమ నృత్యం కారయేత్. తక్కేశీరాగం వాయుతాళం ధిమిత దితి సుత యువతి కుచతట ఘటిత కుంకుమహారిణం సతత గతిమిహ సకల జగదభి రక్షణోత్సుఖమానసం వికచ సురతరు బహుళ పరిమళ కుసుమదామ విరాజితం వాయుఘోషణ భేరితాడన వాయుతాళమిదం భజే ధిమిత దితి సుత యువతి కుచతట ఘటిత కుంకుమహారిణం సతత గతిమిహ సకల జగదభి రక్షణ సుఖమానసం
వికచ సురతరు బహుళ పరిమళ కుసుమదామ విరాజితం వాయుఘోషణ భేరితాడన వాయుతాళమిదం భజే వాయుఘోషణ భేరితాడన వాయుతాళమిదం భజే తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధునా గచ్చతి యుష్మత్పదం సోమః సోమసుందరలోచనస్త్రిపురుజిన్మిత్రశ్చరః కుండలః శ్వేతాభశుకతుండరక్తవదనః పాణిస్థపద్మోజ్వలः ఆరూఢోస్త్వరితం తురంగమపరం యక్షైరుపేతో హరేః తీర్థాంతోత్సవ సేవయాభిముదితం స్థానం పునర్గచ్చతు ఓం సోమో ధేను నమో సోమార్వంతమాసం సోమవీరం కర్మణ్యం దదాతు సాధన్యం విదధ్యో సభేయం పితుశ్శరణయ్యో దదాసదస్మై కుబేర ప్రీత్యై నిషదస్వరం శ్రీరాగం కీర్తయేత్ భద్రతాళం ఘోషయేత్ కటిబంధన నృత్యం కారయేత్ శ్రీరాగం కుబేరతాళం యక్షగణ రక్షణ విచక్షణ కుబేరం దక్షమఖ దక్షణ విపక్షహరమిత్రం పుష్పకరథ ప్రియ సుచైత్రరథవాసం శంఖనిధి పద్మనిధి సేవిత పదాబ్జం యక్షగణ రక్షణ విచక్షణ కుబేరం దక్షమఖ దక్షణ విపక్షహరమిత్రం పుష్పకరథ ప్రియ సుచైత్రరథవాసం శంఖనిధి పద్మనిధి సేవిత పదాబ్జం పుణ్యజనార్చిత పుణ్యజనేశం శ్రీకర రాగహయాధిపయానం శ్రీపతిపాలన ధైర్య విచారం నవమి ఉదక్ పరిపాల కుబేరం పుణ్యజనార్చిత పుణ్యజనేశం శ్రీకర రాగహయాధిపయానం శ్రీపతిపాలన ధైర్య విచారం నవమి ఉదక్ పరిపాల కుబేరం తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధునా గచ్చन्तు యుష్మత్పదం ఈశానః ఈశశూలధరస్త్రిలోచనధరః శార్దూలచర్మాంబరः భూతప్రేతపిశాచరాక్షసగణైः యుక్తప్రబాళక్యుతः ఆరూఢో వృషవాహనం శశిలసత్ చూడాభిరామో హరేః తీర్థాంతోత్సవ సేవయాభిముదితం స్థానం పునర్గచ్చతు ఈశానः సర్వవిద్యానామేశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్బ్రహ్మణాధిపతిర్బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదాశివో శంకర ప్రీత్యై దైవతస్వరః శంకరాభరణరాగం కీర్తయేత్ డక్కరీతాళం ఘోషయేత్ వామజానూర్ధ్వ నృత్యం కారయేత్ శంకరాభరణం ఈశానతాళం త్రిలోచనం త్రిశూలినం జటాధరం నటాధిపం కపర్దినం విమర్దినం ప్రపంచమోహకారణం పురాంతకం జితాంతకం నతాంతరంగతోషకం చిరంతరం తపోధనైర్విచింత్యమాన విగ్రహం ఉమాపతిం నమామితం కపాలినం కృపాలయం భుజంగరాజభూషణం కురంగరాజపోషణం చళాంకితోం కిణాంకితం ధినే కుధిం ధగత్ ధగత్ ధిగిత్ ధిగిత్ శివస్య తాళమీదృశం త్రిలోచనం త్రిశూలినం జటాధరం నటాధిపం కపర్దినం విమర్దినం ప్రపంచమోహకారణం పురాంతకం జితాంతకం నతాంతరంగతోషకం చిరంతరం తపోధనైర్విచింత్యమాన విగ్రహం ఉమాపతిం నమామితం
కపాలినం కృపాలయం భుజంగరాజభూషణం కురంగరాజపోషణం తళంకితం కిణాంకితం ధినే కుధిం ధగత్ ధగత్ దిగిత్ దిగిత్ శివస్య తాళమీదృశం ధగత్ ధగత్ దిగిత్ శివస్య తాళమీదృశం శివస్య తాళమీదృశం తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధునా గచ్చంతు యుష్మత్పదం పంచాయుధాని యాస్తు పంచాయుధా నిత్యం విష్ణోర్దివ్యకరాశ్రయాః దేవేశస్య ఆజ్ఞయా యూయం వైకుంఠం పరమం పదం శేషః అనంతనాగరాజత్వం విష్ణుతల్పస్వరూపక దేవేశస్య ఆజ్ఞయా శేష స్వస్థానం గచ్చ సాంప్రదం వైనతేయ మహాప్రాజ్ఞ విష్ణుసేవార్థమాగత శ్రీవిష్ణుకైంకర్యనిరత గచ్చస్థానం స్వకీయకం సేనేశః శ్రీమత్సూత్రవతీనాథో విశ్వక్సేనోద్యగచ్చతు పత్న్యా చ పరివారేణ తత్స్థానం వైష్ణవం పదం కుముదాదయః అష్టౌ ఏ కుముదాదయో మధురిపోః కైంకర్యధౌరేయకాః విశ్వక్సేన సురక్షితాః సుయశాః స్వర్ణాయకైః సంయుతాః విష్ణోః ఉత్సవలిప్సయా వసుమతీం అద్యాగతాస్తేధునా భూయోమి వివసంతు విష్ణు అనుమతాః శ్రీకాంతలోకాంతరం యాంతు విద్యాశ్చ సకలాః సాంగోపాంగः సవిస్తరాः ఏకాయనాద్యాగమాశ్చ కుముదాద్యాः సనాయకాः యాంతు గంగాదిసరితः యాంతు మేర్వాదిభూధరాः శ్రీధవోత్సవసేవార్థం ఆగతాः సర్వమానవాः దేవస్య ఉత్సవ సంసక్తా సర్వే దేవాశ్చ మానవాः దేవేశస్య ఆజ్ఞయా యాంతు స్వస్థానం చ యథాగతం దేవాదిదేవ భవదుత్సవ దర్శనార్థం అభ్యాగతాన్ హర విరించ పురందరాణాం భక్తాన్ మునీన్ తవ కటాక్ష సువీక్షణేన గంతుం నియోజయ హరే విజయైకధామన్ దేవాదిదేవ భవదుత్సవ దర్శనార్థం అభ్యాగతాన్ హర విరించి పురందరాణాం భక్తాన్ మునీన్ తవ కటాక్ష సువీక్షణేన గంతుం నియోజయ హరే విజయైకధామన్ తదస్తు భగవద్భక్తాః దేశాంతరనివాసినః దేవస్య ఉత్సవ సేవార్థం ఏ నరాః పూర్వమాగతాః తేషాం స్వదేశయాత్రార్థం దేవస్య అనుమతీకృతాః తస్మాత్ గచ్చन्तు తే భక్తాః స్వస్వదేశే యథా సుఖం తదస్తు భగవద్భక్తాః దేశాంతరనివాసినః దేవస్య ఉత్సవ సేవార్థం ఏ నరాః పూర్వమాగతాః తేషాం స్వదేశయాత్రార్థం దేవస్య అనుమతీకృతాః తస్మాత్ గచ్చन्तు తే భక్తాః స్వస్వదేశే యథా సుఖం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. పద్మపురాణం మూగబలి మూకబలి వెళ్తా ఉంటాను మనము పద్మపురాణం స్వామి పంపిస్తావా వస్తున్నాను పద్మపురాణం వచ్చి నక్షత్రాలు எம்பி ஒரு சில பொருட்கள் மணி ஸ்டாண்ட் மைக் சொல்லலாமா மணி என்ன போவாலா மேலம் நான் பரிவட்டம் தேவ் ப்ரோ
ಮೈಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगा पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् पद्मावती पाहि अलमेल मंगा पद्मनाभ प्रिय अलमेल मंगा पद्मोद्भव पाहि अलमेल मंगा पद्मालय पाहि अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा सुप्रसन्ना पाहि अलमेल मंगा समुद्रतनया पाहि अलमेल मंगा सुरपूजिता पाहि अलमेल मंगा सरोजहस्ता देवी अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा सौभाग्यदायिनी अलमेल मंगा सरसिजनयना अलमेल मंगा सर्वज्ञ शक्तिवे अलमेल मंगा सर्वं सहा पाहि अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा दुःख प्रशमन अलमेल मंगा दुष्ट संहारिणी अलमेल मंगा शक्ति स्वरूप अलमेल मंगा दांत स्वरूपिणी अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा सौम्य संलक्षण अलमेल मंगा शांत स्वरूपिणी अलमेल मंगा संपत्करी पाहि अलमेल मंगा सर्वतीर्थस्थिता अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा
अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। वंदे श्री शुकदेशिकेन्द्रमनिशं सर्वार्थसिद्धिप्रदं संसारार्णवतारकं हरिपदध्यानैकनिष्ठामतिं बालं कोमलदिव्यरूपविलसल्लक्ष्मीपदध्यायिनं ध्याये मानसपङ्कजे कुलगुरुं स्वाचार्यमूर्तिं शुकम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। पाहि मां पाहि अलमेल मंगा। శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పట్టమహిషి అయిన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి నవదిన బ్రహ్మోత్సవాలలో పద్మావతిగా మహాలక్ష్మి పద్మ సరోవరంలో అవతరించడానికి గల కారణములను, పద్మ సరోవరం యొక్క గొప్పతనమును పద్మ పురాణము మనకు వివరించుచున్నది. దేవల మహర్షి అడుగగా దేవదర్శన మహర్షి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆవిర్భావ వృత్తాంతమును ఈ విధముగా వివరించారు. అథ వెంకటాచలమాహాత్మ్యం పద్మసరోవరమాహాత్మ్యం. దేవలౌవాచ దేవదర్శన భూయోపి శ్రోతుం కౌతూహలం హి మే పద్మాఖ్యసరసో బ్రహ్మన్ మాహాత్మ్యం జన్మ మే వద. యస్మిన్ తపస్యతో వైయాసకేః సిద్ధిరుపాగత శుకస్తు ముక్త ఇతి వై ప్రసిద్ధిర్ జగతీతలే బ్రహ్మలోకాద్ ఆగతాః యః శుకోన్యో వా వదస్వ మే కృపాం మయి కురుష్వాద్య వద సర్వజ్ఞ మే గురో. దేవదర్శన ఉవాచ శృణు పద్మాఖ్య సరస ఉత్పత్తిం దేవలాద్యభోః. अलमेल मंगा अलमेल मंगा। మొట్టమొదటిగా శ్రీదేవిగా జన్మించినది. నారాయణుని వివాహం చేసుకుని శ్రీవైకుంఠములో పట్టమహిషి అయి విరాజిల్లుతున్నది. భృగు మొదలైన మహర్షులు యజ్ఞయాగములను ఆచరిస్తూ యాగఫలాన్ని ఇచ్చే దైవం ఎవరని పరీక్షింపగోరి శ్రీవైకుంఠానికి వెళ్ళి యోగనిద్రలో ఉన్న నారాయణును తనను పట్టించుకోలేదని కోపించి హృదయమున కాలితో తన్నెను. దానికి కోపించిన శ్రీ మహాలక్ష్మి వైకుంఠమును వీడి పాతాళమునకు వెళ్ళి కపిల మహర్షి చేత పూజింపబడుచు చాలా కాలము పాతాళలోకమునందే నివసించుచుండును. सुसहस्रनयना अलमेल मंगा। अथ सर्वमन्त्रेष्ठा अलमेल मंगा। सर्वकाम्यस्थिता ధరణ్యాసహితో విష్ణుర్లీలయా ధృతచామరః తం మునిం పూజయిత్వా చ భృగుం మహర్షిసత్తమం నీలాం నిక్షిప్య వైకుంఠే భూదేవ్యా భూమిమాగతః శంఖచక్రగదా కుంతపాణిః పద్మదలేక్షణః శ్రీదేవ్యన్వేషణం కుర్వన్ నానారూపీ జనార్దనః షట్పంచాశత్సు దేశేషు విచిన్వన్ పురుషోత్తమః కోలాపురం సమాగమ్య శ్రియో అధిష్టానముత్తమం. ॐ श्री
పద్మావతీ దేవ్యై నమః. భూదేవితో కలిసి నారాయణుడు భృగు మహర్షిని పూజించి వైకుంఠమున నీలాదేవిని ఉంచి భూదేవితో కలిసి శంఖచక్ర గదాకుంతములను ధరించి భూలోకమునకు వచ్చెను. శ్రీదేవిని అన్వేషించుచు నారాయణుడు అనేకానేక 56 దేశములను వెతుకుచు చివరిగా కొల్హాపురమునకు వచ్చి అగస్త్య మహర్షి చేత ప్రతిష్ఠింపబడి ఆరాధింపబడుతున్న లక్ష్మీ యొక్క అర్చామూర్తిని చూచెను. ఆ శ్రీ విగ్రహమునే 10 సంవత్సరాల కాలము పూజిస్తూ నారాయణుడు కొల్హాపురిలో ఉండెను. అప్పుడు ఆకాశములో అశరీరవాణి ఇలా పలికినది: మహాలక్ష్మిని చూడవలనని కోరిక ఉన్నచో ఇక్కడ నుండి దక్షిణ దిక్కున ఉన్న కృష్ణవేణి నదికి దక్షిణముగా 32 యోజనములు దూరములలో ఉన్న సువర్ణముఖి నది తీరమునకు వెళ్ళి అక్కడ ఉత్తర దిశయందు సరస్సు ఏర్పరుచుకొని తపము చేయుము. దేవలోకము నుంచి బంగారు కమలములను తెచ్చి ఆ సరస్సు యందు ఉంచి ఏకాక్షర శ్రీమంత్రమును గాని సహస్రాక్షర మంత్రమును గాని జపించుచు బంగారు పువ్వులతో ఆరాధిస్తూ మహాలక్ష్మీదేవిని 12 సంవత్సరముల పాటు పూజించమని, అప్పుడు మహాలక్ష్మి ప్రసన్నయై సువర్ణ కమలమునందు 16 సంవత్సరములు వయస్సు కలిగినదిగా పద్మముల వంటి నేత్రములు గలదై సాక్షాత్కరిస్తుందని వెంటనే సువర్ణముఖరీ తీరమునకు వెళ్ళమని చెప్పెను. ఆకాశవాణి మాటలు విని విష్ణువు గరుత్మంతునిపై అధిరోహించి అనేక దేశములను పర్వతములను వనములను చూచుచూ సువర్ణముఖీ తీరమునకు చేరెను. అక్కడ దగ్గరగా ఉన్న అంజనాద్రి యందు స్వామి పుష్కరిణీ తీరమున ఉన్న వరాహస్వామిని చూచెను. స్వామి పుష్కరిణీ యందు స్నానము చేసి ఒక రాజు వేషముతో వరాహస్వామిని దర్శించి అక్కడ ఉన్న వైఖానస ఆతిథ్యమును స్వీకరించి ఉదయముననే అశ్వరూపములో ఉన్న గరుత్మంతునిపై ఎక్కి సువర్ణముఖి నదీ తీరమునకు చేరెను. గరుత్మంతుని నుండి దిగి సమతలముగా ఉన్న చోట గుణపముతో సరస్సు త్రవ్వెను. వాయువుని పిలిచి ఇంద్రుని అనుమతితో సువర్ణ కమలములను తెమ్మని చెప్పెను. అది విని సువర్ణముఖి నది అందే బంగార కమలములను ఉండగా స్వర్గము నుండి తేవలసిన అవసరమేమని వాయువు అడిగెను. నారాయణుడు ఈ విధంగా సమాధానము చెప్పెను: కొల్హాపురమున అశరీరవాణి దేవలోకము నుండి తెచ్చిన బంగారు పుష్పములతో పూజించమని చెప్పినది కనుక దేవలోకము నుండే బంగారు పూలను తేవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించెను. వాయువు ఇంద్రలోకమునకు వెళ్ళి దేవేంద్రుని అనుమతి పొంది బంగారు పుష్పములను తెచ్చి ఇచ్చెను. నారాయణుడు వాటిని సరస్సు యందు ఉంచి తీరమునకు తూర్పు దిక్కున సూర్యనారాయణ స్వామిని ప్రతిష్ఠించి పూజించెను. ముందుగా లక్ష్మీదేవి యొక్క శక్తి బీజము, తరువాత కామబీజము, ఆద్యంత ప్రణమముతో 3 అక్షరముల సంపుటిని 3000 పర్యాయములు జపించి దాని యందలి దశాంశము అనగా 300 పర్యాయములు క్షీరతర్పణము చేయుచు దేవలోకము నుంచి తెచ్చిన 1000 బంగారు పూలతో అర్చిస్తూ కేవలము క్షీరమునే ఆహారముగా తీసుకొనుచు మహాలక్ష్మీదేవిని పూజించుచుండెను. ఈ విధముగా సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయ సమీపమున పశ్చిమాభిముఖుడై దీక్షగా 12 సంవత్సరములు మహాలక్ష్మిని ఆరాధించెను. ఈ విధముగా మహాలక్ష్మిని దర్శనార్థమును కోరుచు మనుష్య రూపముతో విష్ణువు చేయుచున్న తపస్సును మాయామోహితులైన ఇంద్రాది దేవతలు వేరుగా భావించి తపోభంగము చేయుటకై రంభాది అప్సరస్సులను అందరినీ భూలోకమున ఉన్న అంజనాద్రికి పంపిరి. వారందరూ వసంతుని మన్మథుని తోడుగా తీసుకొని పద్మ సరోవరమునకు వచ్చెను. వసంతుడు వనములను అన్నిటినీ పుష్పింపచేసెను. కోకిలలు, తుమ్మెదలు, పక్షులతో వనమంతా శోభిల్లెను. 4 భుజములతో రాజు వేషముతో ఉన్న విష్ణువుని తెలుసుకోలేక అప్సరస్సులు నాట్యములను, గీతములను, వాద్యములను చేసిరి. విష్ణువు అంతలో కనులు తెరిచి మాయను ప్రయోగించి వారిని సమ్మోహపరిచెను. వారు వివశులు అయ్యిరి. నారాయణుడు సరస్సు తీరము
ముందువలే పద్మములను తీసుకొని పూజలు కొనసాగించెను. విష్ణువు మాయామోహితులైన అప్సరసలు చలించక పూజను కొనసాగించుచున్న పురుషోత్తముని పూజాభంగము చేయలేక దేవలోకమునకు తిరిగిపోయిరి. ఈ విధముగా నారాయణుడు 12 సంవత్సరములు మహాలక్ష్మిని పూజించుచుండను. తతస్త్రయోదశే వర్షే కార్తికే శుక్లపక్షకే పంచమ్యాం శుక్రవారే చ ముహూర్తే మంత్రసంజ్ఞకే వవుః పుణ్యాః సుఖావాత ఉత్తరాషాఢతారకే ప్రసన్నం సలిలం సర్వం త్రైలోక్యాంతర్గతం ద్విజా సుప్రభో భానుమాసీత ప్రసన్నాని మనాంసి చ తతస్త్రయోదశే వర్షే కార్తికే శుక్లపక్షకే పంచమ్యాం శుక్రవారే చ ముహూర్తే మంత్రసంజ్ఞకే వవుః పుణ్యాః సుఖావాత ఉత్తరాషాఢతారకే ప్రసన్నం సలిలం సర్వం త్రైలోక్యాంతర్గతం ద్విజ సుప్రభో భానుమాసీత ప్రసన్నాని మనాంసి చ తతః పద్మసరో మధ్యే తేజోరాశిర్మహానభూత్ బాలభాను సహస్రాభః సువర్ణ సదృశచ్చవిః. పదమూడు సంవత్సరములు కార్తీక మాసమునందు శుక్లపక్ష పంచమీ తిథియందు శుక్రవారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రమునందు మంత్రముహూర్తమునందు పద్మసరోవర మధ్యమున గొప్ప తేజస్సు ఉద్భవించెను. అప్పుడు చల్లని గాలి వీచెను. త్రిలోకమంతయు ప్రశాంతమైన వాతావరణము సంతరించుకొనెను. బాలసూర్యుని తేజస్సుతో బంగారు కాంతితో ఆ సరస్సు మధ్యమున బంగారు పద్మములతో చేయబడిన ఒక గొప్ప రథము 4 దిక్కులు శ్రేష్టమైన ఏనుగుల చేత కట్టబడి దాని మధ్య భాగమున సహస్ర దళములచే శోభిల్లుచున్న బంగారు పద్మమునందు మధ్యభాగి అయిన పద్మకర్ణికయందు పద్మాసనమున కూర్చొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భవించెను. మంగళవాద్యం. సువర్ణ పద్మముకుళ ద్వయసో పద్మహస్త పద్మనేత్రి రక్త పద్మపదద్వయా సువర్ణ పద్మముకుళ ద్వయసోభి కుచోన్నత స్మేర పద్మరజో గంధి సముచ్ఛ్వాస ముఖాంబుజ బింబాధర సుసంవృద్ధ స్మితశోభి సుధారస సంపల్లక్ష్మీ సమావాస విశాల నయనద్వయా సర్వరత్న సముత్క్షిప్త జాంబూనద విభూషణ కర్ణికోత్పలతాటంక మౌక్తికాలకబంధన ఆముక్త ముక్తా ముకుట కటకాంగద కంకణ విద్యుత్పుంజ ప్రతీకాస విచిత్రాంబర చిత్రిత మందస్మిత మనోజ్ఞాంగి మాధవం వీక్ష్య సాదరం కల్హారమాలామాదాయ యక్షగర్దమలేపనం సుగంధీ తులసీదూర్వ మధూక కమలోత్పలాం స్థితా పద్మరథే దేవి దేవం వీక్ష్య చతుర్భుజం. ఆ స్వర్ణ కమల మధ్యలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఏ విధముగా ఏ రూపముతో ఏ విధములైన వస్త్రములు ఏ విధములైన దివ్యాభరణములు ధరించుకొని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు అన్న విషయాన్ని మనకు వెంకటాచల మాహాత్మ్యం ఈ విధముగా వివరిస్తున్నది. ఇప్పుడు మన పద్మావతి అమ్మవారు వేంచేసి ఉన్న కమలపీఠములో మధ్యలో అమ్మవారు వేంచేసి ఉన్నారు. దివ్యమైన వస్త్రములు అమ్మవారు ధరించి దివ్యమైన కాసుల హారము దివ్యమైన పతకములు రాళ్లతో పొదిగిన అభయ వరదహస్తము దివ్యమైన కమలహస్తము కర్ణపత్రము దివ్యమైన ఆ కిరీటము దివ్యమైన తిలకము దివ్యమైన నాసికాభరణములు దివ్యమైన పుష్పములు సమర్పించుకొని అమ్మవారు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని చూచి సుగంధభరితమైన తామరమాలను పరిమళించు తులసి దూర్వ కలువలతో కూడిన పుష్పమాలను చతుర్భుజుడైన స్వామివారిని పద్మరథమునందు నిలిచినది. అప్పుడు దేవగణములు దుందుబులను శంఖములను వీణలను వాయించుచుండగా అప్సరసులు నాట్యమును చేయుచు
మధురముగా గానము చేయుచుండగా ఆ శబ్దములను విని శ్రీ పద్మావతీదేవి ఆవిర్భవించినది అని తెలిసి బ్రహ్మదేవుడు వాణీ సహిత హంసారూఢుడై, శంకరుడు కైలాసము నుండి గౌరీ సమేతుడై ప్రమథ గణములతో వచ్చెను. ఇంద్రుడు సచీదేవితో లోకపాలకులతో వచ్చెను. వశిష్ఠాది మునులు సనకాది యోగులు పద్మనాభ ఆశ్రమునకు వచ్చిరి. అక్కడ పద్మరథమునందు ఉన్న సర్వలోకేశ్వరుని చూచి విద్యాధరులు అందరూ పుష్ప వర్షమును కురిపించరి. దేవతలు, దానవులు, పాతాళవాసులు అయిన నాగులు లక్ష్మిని చూచి తమను వరించును అని అభిలాషపడిరి. ఈ విధముగా తలుచుచుండగా శ్రీ పద్మావతీదేవి పరమ సంతోషముతో తామరమాలను వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కంఠమును అలంకరించి గాఢాలింగనం చేసి దేవతాది గణములను కటాక్షించను. శ్రీహరి వక్షస్థలములలో ఉన్న లక్ష్మి యొక్క కటాక్షము చేత దేవదానవ యోగులందరూ వారి వారి అధికారములను పొందిరి. శ్రీ పద్మావతీదేవిని పొందిన శ్రీనివాసుడు కృతార్థుడయ్యను. సకలవాద్యం. మనము చేసుకుంటున్న ఈ కార్తీక మాస బ్రహ్మోత్సవము శ్రీవారి ఆలయంలో ఏ విధంగా బ్రహ్మనే ఈ ఉత్సవాన్ని చేస్తున్నారు, బ్రహ్మోత్సవమని మనకు ఆగమ శాస్త్రాలు, పురాణాలు వివరిస్తున్నాయో ఆ విధముగా ఇక్కడ శ్రీనివాస స్వామి మన అందరి కోసం 12 సంవత్సరాలు తపస్సు ఆచరించి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని లోకానికి అనుగ్రహం చెయ్యాలని అమ్మవారిని ఇక్కడ స్వామివారు ప్రతిష్ఠించి తన యొక్క అంశమును వక్షస్థలానికి వేంచేసుకొని స్వామివారు వెంకటాచల పర్వతానికి వేంచేశారు. అందుకోసమే మనము ఇక్కడ చేసే ప్రతి అర్చన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో ఉండే అమ్మవారికి చెందుతుంది అన్నది ఐతిహ్యము. సాధారణంగా అన్ని దివ్యదేశాలు, అన్ని క్షేత్రములో అమ్మవారు స్వతంత్ర లక్ష్మిగా ఉంటారు. అనగా స్వామివారికి అనుగుణమైన ధర్మపత్నిగా ఉంటారు. స్వామివారి దగ్గర చెప్తారు అమ్మవారు, ఫలానా భక్తులు వచ్చారండి, మీరు ఈ కోరిక వాళ్ళు కోరుతున్నారు, మీరు అనుగ్రహించండి, వాళ్ళని ఆశీర్వదించండి. వాళ్ళు పాపం చేయటం వాళ్ళ అలవాటు, పుణ్యము చేసి మీరు అనుగ్రహించటం మీకు అది అలవాటుగా ఉండాలి అని అమ్మవారు సిఫార్సు చేస్తారు. అందుకోసమే నైరుతి మూలలో అమ్మవారు సాధారణంగా మనకు క్షేత్రాల్లో నైరుతి మూలలో అమ్మవారు ఉంటారు. మనం ప్రదక్షిణ పురస్సరంగా వెళ్తున్నప్పుడు నైరుతిలో అమ్మవారిని మనం దర్శించి నా పాపాన్ని మన్నించి స్వామివారిని కటాక్షింపాలని నువ్వు సిఫార్సు చెయ్యాలి. సిఫార్సు అన్నది అమ్మవారి దగ్గరనే వచ్చింది. సిఫార్సు అంటే శ్రీ పార్శ్వము, పార్శ్వము అంటే పక్కన అని అర్థం. శ్రీ అంటే అమ్మవారు పక్కన ఉండి చెబుతుంది. ఈ విధంగా స్వామి దగ్గర సిఫార్సు చేస్తుంది. అందుకోసమే అది శ్రీ పార్శ్వం సిఫార్సుగా మారింది. అలా అమ్మవారు చెబుతుంది, ఈ విధంగా మీరు అనుగ్రహించండి అని స్వామివారి దగ్గర అమ్మవారు చెబుతుంది. అది ఆ అమ్మవారిని మనము స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వ్యవహరిస్తాము. కానీ ఏ క్షేత్రము లేని వైభవము ఆ అమ్మవారు ఎప్పుడు రాజగోపురాన్ని వీడి దాటి బయట వెళ్ళరు. ఏ ఆలయంలో అయినా అమ్మవారు రాజగోపురం లోపలనే సమస్త ఉత్సవములు స్వామితో కలిసి చేసుకుంటారు. రాజగోపురం దాటి అమ్మవారు బయట ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 365 రోజులు అమ్మవారు ఆలయం లోపలే ఉంటారు, బయటికి రారు. స్వామివారే వెళ్ళి భక్తుల్ని అందరినీ కటాక్షించి వస్తారు. మన అమ్మవారు పరతంత్ర వీరలక్ష్మి అనే వ్యవహారంతో ప్రసిద్ధిగా ప్రపంచంలోనే ఏకైక శ్రీమూర్తి అమ్మవారి ఆలయం పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం మన అమ్మవారి ఆలయమే. అందుకోసమే అమ్మవారి లక్ష్మీ అష్టోత్తరంలో ప్రీతి పుష్కరిణ్యై నమః అంటే స్వామివారే తపస్సు చేసి మన అందరి యొక్క యోగక్షేమములను చూసుకోమని అమ్మవారిని ఆదేశించారు. కాబట్టి మన పద్మసరోవర పుష్కరిణి అంటే అమ్మవారికి చాలా ప్రీతి, చాలా ఇష్టము. ఏ నామావళిలో అమ్మవారికి మన అమ్మవారికి అది విశేషము. ఆ విధంగా మన అమ్మవారు పరతంత్ర వీరలక్ష్మి, వీరలక్ష్మిగా ఉండి రాజగోపురాన్ని వీడి బయటకు వెళ్ళి సమస్త భక్తుల్ని కటాక్షించి సమస్త లోకంలో దేవతాది గణములు ఈ బ్రహ్మోత్సవానికి అదృశ్య రూపములో వచ్చి ఇంద్రాది సమస్త దిక్పాలకులు, కుముదాది గణములు, పంచాయుధములు, సమస్త దేవతా గణములందరూ అదృశ్య రూపంలో ఉండి అమ్మవారిని దర్శించి వాళ్ళ ఐశ్వర్యము, వాళ్ళ స్థానము
పునఃప్రసాదించాలని వాళ్ళ అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. అమ్మవారు రాజగోపురాన్ని వీడి మొదటి రోజు శేషవాహనము నుండి ఈరోజు చేసుకున్న ఈ పంచమి తీర్థ మహోత్సవం వరకు అమ్మవారు సమస్త భక్తుల్ని అనుగ్రహించారు. అలాగే ఈ యొక్క పంచమి తీర్థ అమ్మవారి పుట్టినరోజు విశేషముగా స్వామివారు దాన్ని గుర్తించుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం తన యొక్క పట్టపురాణి అయిన మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి ఈరోజు ఉదయమే స్వామివారి ఆలయంలో పంచమి తీర్థ మహోత్సవం అని పంచాంగ శ్రవణం చేయటము, స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో ఉండే అమ్మవారికి విశేష తిరుమంజనం గావించటము, శ్రీకార్య నిర్వహణాధికారి చైర్మన్ గారు జేఈఓ గారి యొక్క అధికార ప్రముఖుల సమక్షంలో స్వామివారికి దివ్యమైన పసుపు, దివ్యమైన చందనము, దివ్యమైన పసుపు కొమ్ములతో మకర తోరణం సర్వము పసుపు కొమ్ములతోనే స్వామివారు. సాధారణంగా 2 పసుపు కొమ్ములు పెట్టుకుంటే చాలదా, మకర తోరణం అంతా పెట్టుకోవాలంటే అంత ప్రీతి మన అమ్మవారంటే. అందుకోసమే ఎక్కువమైన పసుపు కొమ్ములు అమ్మవారికి సమర్పించాలని అంత పెద్ద ఎత్తైన మూర్తికి ఎత్తైన మకర తోరణం పూర్తిగా ఆ పసుపు కొమ్ములతోనే, మకర తోరణమే మనకు కనిపించదు, పసుపు కొమ్ములతోనే స్వామివారిని అలంకరించి అమ్మవారు సమర్పించుకున్న దివ్యమైన వస్త్రాన్ని ముందుగా తాను అలంకరించుకొని దివ్యమైన ఆ కాసుల హారము, దివ్యమైన యజ్ఞోపవీతాన్ని తాను అలంకరించుకొని దివ్యమైన పుష్పమాలికలను అలంకరించుకొని దివ్యమైన అప్పము అని చెప్పే గుడాపుపము అని చెప్పే దివ్యమైన ప్రసాదములు, లడ్డు, వడ, జిలేబీ ప్రసాదం, తేంగుళల ప్రసాదం మొదలగు దివ్యమైన ప్రసాదములను తాను స్వీకరించి స్వామివారే ఇక్కడికి అదృశ్య రూపంలో వచ్చారు అన్నది ఐతిహ్యము, వస్తారు అన్నది ఐతిహ్యము. అందుకోసమే కవాట బంధనం చేసి 4 మాడవీధులు ప్రదక్షిణం చేసి తిరుమల పులిమేర వరకు స్వామివారు వస్తున్నారు అన్నది ఐతిహ్యము. పులిమేర దాటిన తరువాతనే మళ్ళీ స్వామివారి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. అక్కడి నుంచి నడక మార్గంలో ఈఓ గారి యొక్క సమక్షంలో, చైర్మన్ గారు జేఈఓ గారి సమక్షంలో అధికార వర్గములందరూ జియంగార్ స్వామి యొక్క పరివారముతో మన అలిపిరికి రావటం, అక్కడి నుంచి కోమలమ్మ సత్రం నుంచి అధికార గణాలు స్వాగతించటం, అక్కడి నుంచి గజరాజు పైన అమ్మవారికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైన గజరాజు, ఎందుకంటే గజరాజు అంటే అమ్మవారికి చాలా విశేష ప్రీతిపాత్రమైన వాహనము. గజరాజు పైన ఆ పసుపు పడిని అధిరోహింపజేసి గోవిందరాజస్వామి మాడవీధి, రాములవారి మాడవీధి ప్రదక్షిణ పురస్సరముగా అడుగడుగునా భక్తుల యొక్క నీరాజనములతో ఆ పసుపు పడి మన అమ్మవారి పంచమి పసుపు మండపానికి చేరుకున్న తరువాత ఇక్కడి నుంచి అధికార గణములంతా మన అమ్మవారు స్వామివారు వస్తున్నారు, అందరూ వెళ్ళి స్వామివారిని ఆహ్వానించండి, నాకు ప్రసాదాలన్నీ పంపిస్తున్నారు అనే అమ్మవారి ఆదేశాన్ని మేరకు అమ్మవారికి సమర్పించుకున్న చూర్ణాభిషేకానికి సమర్పించిన దివ్యమాలను గజరాజుపై అలంకరించి అక్కడ నుంచి సమస్త మంగళ వాద్యములతో మన తిరుచానూరు మాడవీధిలో ప్రదక్షిణ పురస్సరముగా మూలవర్ల దగ్గర ప్రసాదములంతా ఉంచి మంగళహారతితో పంచమి మండపానికి చేరుకొని అక్కడ అధికార వర్గములు అందరూ స్వామివారికి సమర్పించిన దివ్యమైన వస్త్రము, దివ్యమైన తిరువాభరణము, కాసులహారం, అష్టోత్తర శత సంపుటితమైన 108 కాసులు కలిగిన ఆ కాసులహారం, ఆ కాసులహారం ఒక్కొక్కట్లోనూ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నామావళి లిఖింపబడి ఉంది. ఆ అష్టోత్తర శతనామ హారము యజ్ఞోపవీతమును భక్తులందరి సమక్షంలో అమ్మవారికి అలంకరింపడం జరిగింది. తదనంతరం విశేషమైన తిరుమంజనం, మనమందరూ ఎదురు చూస్తున్న చక్ర స్నానం, అవబృత స్నానం. అంటే ఎందుకు చేస్తాం అవబృత స్నానం అంటే ఈ 10 రోజుల కాలము యజ్ఞంలో యాగశాలలో బింబ కుంభ మండల అగ్నికి అర్చన చేసి అక్కడ అమ్మవారిని తీర్థ రూపంలో ఆవాహన చేస్తాము, మండల రూపంలో ఆవాహన చేస్తాము, బింబ రూపంలో పూజ చేస్తాము, అగ్ని రూపంలో పూజ చేస్తాము. ఈ 10 రోజులు పూజ చేసిన ఈ ఫలితాన్ని ఆ తీర్థంలో పోయి వదిలితే ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ఆ తీర్థానికి వచ్చి స్నానం చేసినప్పుడు తన యొక్క పాపములంతా నిర్మూలనమవుతాయి, సమస్త పుణ్యములు కలుగుతాయని ఈ ఫలితాన్నంతా యజ్ఞ ఫలితాన్నంతా ఆ తీర్థంలో విడవడం జరుగుతుంది. అందుకొనేసమే అపభృత స్నానం, యజ్ఞాంతే అపభృత స్నానం అని మనం సుదర్శన పెరుమాళ్ళు చక్రతాళ్వారిని అపభృత స్నానం చేయడం జరిగింది. తదనంతరం స్వామివారికి సమర్పించుకున్న పసుపు పెద్దజీయర్ స్వామి, చిన్నజీయర్ స్వామి ఏకాంగి మొదలగు ఆచార్య పురుషుల యొక్క సమక్షంలో కంకణ భట్టాచార్య స్వామి అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ, ఆ పసుపు కొమ్ములు, దివ్యమైన మాల అన్నీ సమర్పించడం జరిగింది. తదనంతరం సర్వాంగ సుందరంగా అమ్మవారు అంతా అలంకరించి తిరుమాడ వీధుల్లో వేంచేసి మన అమ్మవారు ఇక్కడ వచ్చి వేంచేశారు. ఇక్కడ ధ్వజావరోహణ కైంకర్యం, దేవతోద్వాసన కైంకర్యం, తదనంతరం అమ్మవారు ఏ విధంగా ఆవిర్భవించారు, ఏ విధంగా స్వామివారిని వివాహమాడారన్న విషయాన్ని
అమ్మవారి సమక్షంలో మనం వినటం చాలా విశేషం. మనం పురాణాలు అన్ని క్షేత్రాల్లో మనం వింటాము, అన్ని విషయాలు మనం వింటాము. కానీ అమ్మవారు వింటున్న సందర్భంలో మన అమ్మవారి సమక్షంలో మనం వినటం అన్నది మన జీవిత చరితార్థం, మన యొక్క ఇష్ట సంపదలన్నీ దినదిన ప్రవర్ధమానంగా అమ్మవారు అనుగ్రహించాలని కోరుతూ ఈ యొక్క పద్మ సరోవరమును సమస్త ఋషులు ఈ విధముగా స్తుతించి ఎవరెవరు ఇప్పుడు మనం చాలా విశేషంగా అంగరంగ వైభవంగా సర్వాంగ సుందరంగా ఈ పద్మ సరోవరాన్ని మనం జీర్ణోద్ధారణం చేసి ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. కావున పద్మావతి అమ్మవారు ఆమె యొక్క సంకల్పాన్ని మన సంకల్పాన్ని అమ్మవారు అనుగ్రహించి మనందరికీ ఆ కటాక్షాన్ని ఆ సేవా భాగ్యాన్ని అమ్మవారు ప్రసాదించారు. కావున భక్తాదులందరూ ఈ పద్మ సరోవరానికి వచ్చి స్నానమాచరించి పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించి తరువాత స్వామివారిని దర్శించి కృతార్థులు అవ్వాలని వాళ్ళ జన్మను చరితార్థం చేసుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ జనన్యై సర్వలోకానాం రమణ్యై శారంగధన్వనః మంగళానాం అధీశ్వర్యై శ్రియైస్తాత్ నిత్యమంగళం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మంగళవాద్యం.